الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور جو گمراہ بھی نہیں، ان کے راستے اور ان کے نقش قدم پر چلا۔ میرے دوستو، اگر بندہ زندگی کے دن ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کے دن گزار لے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت ہی زیادہ نوازتے ہیں۔ پروردگار بندے کو بڑی عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ آپ نے اشتہار پہ کافی سارے عنوان لکھے ہوئے ہیں، تو میں جو بات چلے گی اس کو پوری کرنے کے بعد وقت بچا تو اور عرض کروں گا، ورنہ وہیں بات مختصر کر دوں گا۔ تو آدمی صحیح طرز پر زندگی گزارے، اس زندگی گزارنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو 3 جگہوں پر نوازتے ہیں۔ نمبر 1 اس دنیا میں، نمبر 2 اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں، اور نمبر 3 آخرت میں، جہاں بندے کی جنت کا ہمیشہ کی اللہ کی مہمان نوازی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے۔ زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے تم میں سے اچھا عمل کر کے کون واپس آتا ہے۔ اچھا عمل ہے ہی وہ جو صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی طرز پہ زندگی گزاری جائے، وہ اچھا اور صالح عمل ہے۔ اس پر 3 جگہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا اعزاز فرماتے ہیں، اور اگر اس طرز پہ نہ گزاری جائے 3 جگہوں پہ بندے کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 دنیا میں، نمبر 2 قبر میں، اور نمبر 3 آخرت میں، یعنی جنت یا جہنم۔ اچھا تھا تو جنت، اچھا نہیں تھا تو جہنم۔ تو دنیا میں نیک عمل کیا، آخرت کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، دنیا بھی ٹھیک ہوئی، آخرت بھی ٹھیک ہوئی۔ ساری دنیا جانتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب کو مسلط کیا، بیٹے پیدا نہیں ہوتے، بارشیں برسنی رک گئی ہیں، نہریں خشک ہو گئیں، جو اموال جمع شدہ تھے وہ ختم ہو گئے۔ ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ کریم نے فرمایا اور انہوں نے قوم کو فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے قوم استغفار کرو، اللہ تمہیں اموال بھی عطا کرے گا، اللہ تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے دے گا، اللہ موسلا دھار بارشیں بھی عطا کرے گا۔ لیکن ساری چیزوں کا حل واحد استغفار ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی ٹھیک ہوگی،
नाराज़ हुआ तो दुनिया ख़राब होगी, नाराज़ हुआ दुनिया ख़राब हो गई, खुश हुआ तो अल्लाह दुनिया को भी ठीक कर देगा। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो रखें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, आदमी इस दुनिया से पर्दा करता है, फौत हो जाता है, उसको मौत आ जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा इह्तमल हर रिजाल अला आनाकिहिम, जब लोग उस बंदे को अपने कंधों पर उठाते हैं, उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, तो जो जी कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, इन कानत सालिहा, अगर वो नेक हो तो वो कहता है, कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। आप कहेंगे कभी सुना नहीं है, आप इधर देखेंगे तो उम्मीद है कि सुनना भी शुरू हो जाएंगे। थोड़ी तवज्जो रखें, कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। इन कानत सालिहा, अगर वो नेक है तो वो कहता है, कद्दमूनी कद्दमूनी, मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। इन कानत गैर सालिहा, अगर वो नेक ना हो, वो कहता है, या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, हाय हलाकत, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैयत को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। कब्रिस्तान में ले जाकर इज़ा वुज़िल मैयत फ़ी कब्रिही, जब मैयत को उसकी कब्र में रखा जाता है, अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फ़युक़इदानिही, उसको बिठा देते हैं, फ़यक़ूलान लहू मन रब्बुक, उसको कहते हैं तेरा रब कौन था। वो कहता है मेरा रब अल्लाह था। फिर दूसरा सवाल करते हैं, मा तक़ूल फ़ी हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, तो उस शख्सियत के बारे में क्या कहता है जिनको तुम्हारी तरफ भेजा गया था। वो कहता है वो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर तीसरा सवाल होता है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, क्या था। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम था। फिर चौथा सवाल होता है, मा युद्रीक, तुझे किसने बताया कि तेरा रब अल्लाह है, तुझे किसने बताया कि तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुझे किसने बताया तेरा दीन इस्लाम है। वो कहता है, क़रा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, फ़आमनतु बिही, मैं उस पर ईमान ले आया, वसद्दक़तु बिही, और मैंने उसकी तस्दीक की। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका क़ौलुहु व युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। ये बात अल्लाह ने कुरान में भी फरमाई कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है, अल्लाह ईमान वालों को आखिरत में यानी कब्र में भी साबित कदम रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़युनादी मुनादिम मिनस समा, एक मुनादी आवाज़ देता है, आसमान से निदा करता है, मेरा ये बंदा सच्चा है, फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्ना, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, व अलबिसूहु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का लिबास पहनाओ, वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत की तरफ इसकी खिड़की खोलो। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी कब्र को मुंतहाए नज़र तक खोल दिया जाता है। तो जो करें, उसकी कब्र को मुंतहाए नज़र तक खोल दिया जाता है, मुंतहाए नज़र तक उसकी कब्र खुल जाती है। याती ही मिर रोहा व तीबहा, जन्नत की हवाएं भी आती हैं, जन्नत की खुशबुएं भी आती हैं। अभी तवज्जो आपकी पूरी इधर नहीं हुई, तवज्जो फरमाएं। जन्नत की हवाएं भी आती हैं, जन्नत की खुशबुएं भी इस बंदे के पास आती हैं।
हवा भी आनी शुरू हुई, खुशबू भी आनी शुरू हुई, जन्नत मुंतहाए नजर तक खुल गई। एतराज था कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कब्र मुंतहाए नजर तक खुल जाती है, लेकिन हम कब्रिस्तान जाके कब्र को खोल कर देखते हैं, हमें तो कब्र खुली नजर नहीं आती। हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्र बैठी हुई देखते हैं, मुर्दा नंगा पड़ा है, हमें मुंतहाए नजर तक उसकी कब्र खुली नजर नहीं आती। सवाल था गैरों का। उन्होंने कहा अगर मुंतहाए नजर तक कब्र खुल जाए तो एक ही कब्र को इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि पूरा कब्रिस्तान उस कब्र के अंदर ही आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में किसी को अजाब हो ही ना कोई एक तो नेक बंदा कब्रिस्तान में होता है। तवज्जो करें, ये मैंने सवाल अर्ज किया है, तवज्जो करें, सवाल होता है कब्र खुल जाए, सारी कब्रें उसके अंदर आ जाएंगी। अगर कब्र खुल जाए तो सारे मुर्दे जन्नती हो जाएंगे। ये कब्र का खुलना समझ नहीं आता। अगर खोल कर देखें कब्र खुली नजर नहीं आती। लेकिन मेरे दोस्तों तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हुजूर के इरशादात में हल मौजूद है, उलमाए उम्मत के पास इसका हल मौजूद है, हकीकत मौजूद है। मैं और आप जब सोने लगते हैं हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम की मदद से मैं मर रहा हूँ, इसी से मैं जिंदा होऊंगा। तेरे नाम की मदद से मर रहा हूँ, फिर जिंदा होऊंगा। हालांकि हम मरते नहीं, सोते हैं, जिंदा नहीं होते, जागते हैं। हम मरते नहीं, हम सोते हैं, हम जिंदा नहीं होते, हम बेदार होते हैं। लेकिन सोने को मौत कहा, उठने को हयात कहा। मालूम हुआ मौत को और नींद को कोई मुनासबत है, जिंदगी और बेदारी को आपस में कोई मुनासबत है। हम सो के उठे, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत देने के बाद हयात अता की है। हालांकि मौत नहीं थी, ये बंदा सोया था, सोने के बाद बेदार हुआ। सोने को भी मौत कहा, उठने को हयात कहा। मालूम हुआ मौत और हयात में, मौत और नींद में मुनासबत है, जागने और हयात में मुनासबत है। सारी दुनिया के उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है, अगर किसी बंदे ने मरने के बाद की जिंदगी को समझना है, वो अपनी नींद को समझे। अज़ाबे कब्र को समझना है, अपनी नींद को समझे। सवाबे कब्र को समझना है, अपनी नींद को समझे। ये मस्जिद भरी हुई, यहाँ पे आप 20 आदमी लाइन में लेट गए, आप सो गए हैं। सोए हुए एक बंदा पास जिक्र करने बैठा हुआ है, आप सब सोए हुए हैं। आप में से एक बंदा अचानक चीख मार के उठ के बैठ गया है। कहता है एक बड़े मैदान में मेरे पीछे एक अजदहा लगा, मैं भागता रहा, आकर उसने मुझे पकड़ लिया। जो ही उसने पकड़ा मेरी जुबान से चीख निकली है। ये आदमी जब उठा इसका दिल भी धड़क रहा है, इसको पसीना भी आया है, इसकी जुबान से चीख भी निकली है। दूसरा बंदा उठा, कहता है मैंने ख्वाब देखा, एक बड़े मैदान में था, बड़े ठंडे इलाके में था, बड़ी राहत की जिंदगी में था, ऐशो इशरत में था। अब अचानक उठ के बैठ गया, उसका भी जिस्म मुतासर हो गया, इसका भी जिस्म मुतासर हो गया। उठ के दोनों ने पास बैठे बंदे को कहा यार मैं बड़े खुले मैदान में भागा हूँ। दूसरे ने बताया मैं बड़े खुले मैदान में बैठा हूँ। पास बैठा हुआ सूफी साहब कहता है दोनों झूठ कहते हो, अगर बड़े मैदान में भागते तो मुझे भी तो पता चलता ना, कोई ठोकर मुझे लगती, मैं भागता आपको देखता, आपकी आवाज सुनता, आपकी मैं कदमों की आहट सुनता, आपके पीछे अजदहा था उसको मैं भी देखता, अगर राहत थी मैं भी देखता। मैंने इसको भी नहीं देखा, मैंने उसको भी नहीं देखा, दोनों गलत हैं। वो उठने वाले कहेंगे असल बात ये है, ये जहान और है, वो जहान और है, वहां की बात यहां नजर नहीं आती, यहां की बात वहां नजर नहीं आती। इसलिए उसको रूहानी तौर पे
तकलीफ पहुंची है, जिस्म से चीख भी निकली है, जिस्म दिल धड़का भी है, पसीना भी आया है, दूसरे को राहत जिस्म को मिली है, उसने सुकून भी हासिल किया है। लेकिन बात यह है वो जहान और है, ये जहान और है। यहाँ की बात का वहां पता नहीं चला, वहां की बात का यहाँ पता नहीं चला, पता नहीं चला। जैसे नींद की हालत में तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए भाई, आप देखते रहें भाई। जैसे नींद की हालत में उसने तकलीफ देखी है, पास वाले को एहसास नहीं, राहत देखी है, तवज्जो रखें भाई, इधर तवज्जो रखें। राहत हासिल हुई है, पास वाले को पता नहीं चला। तकलीफ पहुंची है, पास वाले को पता नहीं चला। तकलीफ में भी साथ वाले को पता नहीं चला, राहत में भी साथ वाले को पता नहीं चला। फिर एक तकलीफ में था, साथ वाले को एहसास नहीं हुआ, एक राहत में था, साथ वाले को एहसास नहीं हुआ। ऐसे कब्र में जब किसी को तकलीफ पहुंचती है, साथ वाले को एहसास नहीं होता, किसी को राहत पहुंचती है, फिर भी साथ वाले को एहसास नहीं होता। हाँ, बात इतनी थी, मैंने भी कलमा पढ़ा, तो जो करें, मैंने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तकाजा क्या था? जो बात अल्लाह ने फरमाई है वो बात भी बरहक है, जो बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई है वो बात भी बरहक है। समझ में आई है फिर भी मान लो, समझ में नहीं आई फिर भी मान लो। हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वजूद की बात की है, हमने देखा नहीं है लेकिन मान गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजूर ने मलाइका की बात की है, हमने आंखों से देखा नहीं है, हजूर ने फरमाया हम मान गए हैं। हजूर ने जन्नत और जहन्नम की बात की है, हमने आंखों से देखा नहीं है, मान गए हैं। और अल्लाह ने जिस्म के अज़ाबो सवाब की बात की है। कुरान ने कहा जब कोई फासिक आदमी मरता है उसके साथ होता क्या है? यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, मलाइका उसके चेहरे पर भी गुर्ज मारते हैं, उसकी पुष्ट पर भी गुर्ज मारते हैं। कुरान कहता है जमीन के ऊपर पड़ा हुआ बंदा जो गुनाहगार है, जब उसकी रूह कब्ज होती है उसके मुंह पर भी गुर्ज लगता है, उसकी पुष्ट पर भी गुर्ज लगता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको गुर्ज भी नजर नहीं आता, मारने वाला भी नजर नहीं आता, जहां लगी है वो जगह भी नजर नहीं आती। लेकिन तुमने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। जब अल्लाह ने फरमा दिया जमीन के ऊपर पड़े हुए को गुर्ज लगे, मुझे और आपको नजर ना आए, हम फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है जमीन के अंदर जाके गुर्ज लगे, उनको भी मान जाओ, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की बात है। बात अल्लाह की भी सच्ची, बात अल्लाह के रसूल की भी, बात अल्लाह की भी सच्ची है, बात अल्लाह के रसूल की भी सच्ची है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजाब होता है, नजर नहीं आता, हम मान गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, हजूर ने फरमाया सवाब होता है, हम मान गए, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था। लेकिन जो कहे देखूंगा तो मानूंगा, देखूंगा तो मानूंगा, फिर दो ग्रोह बनते हैं, एक सिद्दीकी जज्बा है, एक अबू जहल वाला जज्बा है। सिद्दीकी जज्बा ये है, दुश्मन आके कहते हैं तुम्हारा दोस्त तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं आसमानों पे गया हूं, मेराज की है। वो कहते हैं अगर फरमा रहे हैं तो बिल्कुल सच है, हजूर कोई गलत बात करते ही नहीं है। दूसरा कहता है नहीं, गए हो तो बैतुल मुकद्दस की निशानियां दिखाओ, दलील दोगे तो मानूंगा, नहीं देते तो नहीं मानता। जो हजूर की बात आंखें बंद करके माने वो सिद्दीक का गुलाम है, जो कहे देख के मानूंगा वो अबू जहल का गुलाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नबी के फैसले से बड़ा किसी और का फैसला समझता ही नहीं है। तो सिद्दीक का जो जहन है कि जो हुजूर फरमा दें वो बरहक है, जो हुजूर फरमा दें अकल में आए या ना आए उसको मानना है।
خیر میں عرض کر رہا تھا موت اور نیند کی آپس میں مناسبت ہے. جیسے نیند میں روحانی طور پہ روح کو تکلیف پہنچ کے جسم پر اثر مرتب ہوتا ہے, روح پہ راحت پہنچ کے جسم پہ اثر مرتب ہوتا ہے, ایسے قبر میں روح پہ ثواب پہنچ کے جسم پہ اثر مرتب ہوتا ہے, روح پہ عذاب پہنچ کے جسم پہ اثر مرتب ہوتا ہے. وہاں بھی انکار کی گنجائش نہیں, یہاں بھی انکار کی گنجائش نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وضع المیت فی قبرہ, جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں. سوال و جواب کے بعد حضور علیہ السلام نے فاسق کا ذکر کیا, فرمایا اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں, آ کر اس کو کہتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا. پھر کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم, تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری, آئے افسوس میں نہیں جانتا. پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری. فینادی مناد من السماء, آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے میرا یہ بندہ جھوٹا ہے. فافرشوہ من النار, اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ. والبسوہ من النار, جہنم کا لباس پہناؤ. وافتحوا لہ بابا الی النار, جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھولو. اس کے پاس گرم لو بھی آتی ہے, تپش بھی آتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے, پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں. مارنے والا اندھا اور بہرا مسلط کر دیا جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے. لو ضرب بہا جبل لا سارا ترابا, اگر اس گرز کو پہاڑ پہ مارا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. ہوتا کیا ہے فیصیح صیحۃ یسمعھا من یلیہ الا الثقلین, وہ اتنا چیختا ہے قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے اور انسان و جن کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سن لیں لصائقہ تو یہ گھبرا جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب ہوتا ہے, ہم نے کہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا راحت پہنچتی ہے, ہم نے مان لیا راحت پہنچتی ہے. حضور علیہ السلام نے جو خبر دی ہے ہمیں نظر آئے پھر بھی مانتے ہیں, نظر نہ آئے پھر بھی مانتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظر آئے پھر بھی مانو, نظر نہیں آتی پھر بھی مانو. تو جو کرنا یہاں پہ بندے کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے, بندے کے ذہن میں نہیں تھا, غیروں کا اپنوں نے بھی لے لیا. سوال کیا تھا اگر بندہ جل جاتا ہے عذاب کیسے ہوگا؟ بندہ جل گیا بکھر گیا کہ اسے عذاب کیسے ہوگا؟ لیکن میرے نبی کی شریعت ایسی ادھوری شریعت نہیں ہے جس میں غیروں کے سوال کا جواب نہ ہو. حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, مشکات میں, تینوں کتابوں میں موجود ہے. بلکہ مشکات میں ان دو حوالوں سے بخاری مسلم کے حوالے سے موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا, اس نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھائے ہوئے تھے. اسرف رجل علی نفسہ, ایک روایت میں ہے لم یعمل خیرن قطو, اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا. اس کے مرنے کا وقت قریب آیا. فاوصى ببنیہ, اپنے بیٹوں کو بلایا, ان کو وصیت کی اذا ماتا فحرقوہ, جب وہ مر جائے اس کو جلا دو. ثم مذرو نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر, پھر آدھے کو خشکی میں اڑا دو آدھے کو سمندر میں بہا دو. لئن قدر اللہ علیہ لا يعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں کسی کو دیا ہی نہیں ہے. وہ بندہ فوت ہوا, اولاد نے حسب وصیت اس کو جلایا. جلانے کے بعد آدھے کو فضا میں اڑایا آدھے کو سمندر میں بہایا. پروردگار نے امر البحر فجمع ما فیہ, سمندر کو حکم دیا سارا جمع ہو کے آ گیا. امر البر فجمع ما فیہ, خشکی کو حکم دیا سارے ذرات جمع ہو کے اللہ کے سامنے آ گئے. اللہ نے پوچھا اے میرے بندے لما فعلت ھذا, تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا من خشیتک, اے پروردگار تیرے ڈر کی وجہ سے. فغفر لہ, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو جو کریں قیامت تو نہیں آئی تھی نا, قیامت تو نہیں آئی. قیامت سے پہلے
اللہ نے जिस्म को इकट्ठा किया, सवाब का पूछा, उसकी नेकी का पूछा, खौफ का पूछा, बात पूछने के बाद माफ करके जन्नत का फैसला कर दिया। अगर जिस्म की जरूरत ना होती, अल्लाह जिस्म को इकट्ठा ही, जिस्म की जरूरत ना होती, अल्लाह जिस्म को इकट्ठा ही ना करते। अब इकट्ठा किया, क़यामत से पहले किया। पता चला जैसे गुनाह और सवाब में, गुनाह और नेकी में दोनों शरीक हैं, राहत और अजाब में भी दोनों शरीक हैं। दोनों की मगफरत हुई, दोनों को अजर मिला, दोनों को राहत मिली। अगर गुनाह होता दोनों को अजाब होता, दोनों को तकलीफ होती। जैसे दुनिया में जिस्म और रूह दोनों मिलके गुनाह करते हैं, जिस्म और रूह दोनों मिलके नेकी करते हैं, क़यामत के दिन भी जिस्म और रूह दोनों को राहत मिलेगी या दोनों को अजाब मिलेगा, तो दरमियानी वक्फे में भी दोनों को या राहत मिलेगी या दोनों को सजा मिलेगी। जैसे नेकी में शरीक थे, गुनाह में शरीक थे, इस तरह अजाब और सवाब में भी शरीक होंगे। जैसे दुनिया में दोनों ने मिल के अमल किया, जज़ा भी उन दोनों को मिलेगी, जज़ा भी उन दोनों को मिलेगी। नेकी में शरीक थे। खैर, मैं बात अर्ज कर रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र में फरिश्ता उससे पूछता है, वो जवाब देता है। नेक आदमी सही जवाब दे लेता है, आदमी गुनाहगार है, सही जवाब नहीं दे सकता, उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। नेक को राहत शुरू, बुरे को तकलीफ शुरू। तो जो करें, कुरान करीम की 52 आयतों के तहत अजाब कब्र, सवाब कब्र का मसला मौजूद है। और मैंने एक बात और अर्ज करनी है, जब कुरान की आयत आ जाए और उसकी वजाहत और फैसला अल्लाह के नबी से मौजूद हो, फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी और एक मुनाफिक आते हैं। ए उमर बिन खत्ताब, फैसला कीजिए। मुनाफिक कहता है फैसला कीजिए, ये यहूदी का मेरा झगड़ा है। यहूदी कहता है उमर बिन खत्ताब, ये फैसला आपके नबी फरमा चुके हैं। उमर बिन खत्ताब तलवार लाके उस मुनाफिक को कत्ल करते हैं कि जो हुजूर के फैसले के बाद किसी और से फैसला कराता है, मैं उसको कत्ल कर देता हूं। मुनाफिक खुश होते हैं, बदले में हजरत उमर बिन खत्ताब शहीद होंगे। लेकिन कुरान ने क्या कहा, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, तेरे रब की कसम, जब तक ये आपके फैसले को तस्लीम ना करें उस वक्त तक ये मोमिन हो सकते ही नहीं हैं। जब तक नबूवत के फैसले को ना माना जाए, बंदा उस वक्त तक कुरान कहता है मोमिन नहीं। मोमिन तब है जब नबी इस्लाम के फैसले को माने। और कुरान ने कहा वयुसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबिती फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ईमान वाले को दुनिया में भी साबित कदम रखता है, कब्र में भी साबित कदम रखता है। अल्लाह के नबी इसकी वजाहत फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल होते हैं, जवाब दे लेता है, सवालों का जवाब देता है। हमने वो तफसीर मानी जो कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी ने की है। जब मेरा तेरा कुरान की आयत की तफसीर में इख्तिलाफ हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम फैसला कर दें, जो हुजूर के फैसले को मान जाएगा कुरान कहता है मोमिन है, जो नबी के फैसले को नहीं मानता कुरान कहता है मोमिन नहीं है। हुजूर के फैसले को मानना जरूरी है, आप अलैहिस्सलाम के फैसले को मानना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फैसला है कि नेक आदमी को राहत है, आदमी नेक नहीं है तो राहत। तो जो करें, हम सब ने माना कि राहत बिल्कुल, नेक आदमी को कब्र में राहत है, आदमी बुरे को कब्र में अजाब है। हुजूर का इरशाद हमने उसको कबूल किया है, हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद को हमने तस्लीम किया है। तस्लीम करें तो मोमिन है, तस्लीम ना करें तो मोमिन। एक और फलसफा कि अजाबे कब्र तो हक है, बुखारी में मौजूद है, अजाबे कब्र हक है। लेकिन तो जो करें भाई, अजाबे कब्र हक है, लेकिन कहते हैं ये कब्र नहीं, कब्र कोई और है, कब्र कोई, अजाबे कब्र हक है लेकिन ये कब्र नहीं,
قبر کوئی اور ہے، وہاں عذاب ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، توجہ کریں، میرا فیصلہ اور آپ کا فیصلہ قرآن کرتا ہے۔ جس کو قرآن نے قبر کہا وہ قبر ہوگی، جس کو اللہ کے نبی نے قبر کہا وہ قبر ہوگی، جس کو پوری امت نے قبر کہا وہ قبر ہوگی۔ جب قبر کا تعین ہو جائے گا، عذاب قبر کا بھی تعین ہو جائے گا۔ جب قبر کا تعین ہو جائے گا، ثواب قبر کا بھی تعین ہو جائے گا۔ جب ساری دنیا کہے سر اس کو کہتے ہیں، تو درد سر میں ہوگا۔ جب ساری دنیا کہے آنکھ اسے کہتے ہیں، درد آنکھ میں ہوگا۔ ساری دنیا کہے پیٹ اسے کہتے ہیں، درد پیٹ میں ہوگا۔ توجہ کریں، قرآن کریم میں 8 جگہ قبر کا لفظ آیا ہے، 8 جگہ قبر کا لفظ آیا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قرآن نے کہا منافق کی قبر پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ قبر کون سی تھی جی؟ زمین والی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نے منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا۔ حضور سجین پہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، دنیا والی قبر پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ قرآن نے اس زمینی گڑھے کو قبر کہا، ہم نے قرآن کے حکم کو مانا، واقعی قبر یہی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑا جائے گا، مراد یہی قبر ہے جہاں پہ انسان دفن ہوتا ہے۔ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، قبروں میں جو ہے ان کو اکھاڑا جائے گا، مراد یہی قبر ہے جہاں پہ انسان دفن ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر یہی ہے جس میں انسان دفن ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، مراد یہی قبر ہے جہاں انسان دفن ہوتا ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، قبر یہی ہے جہاں پہ انسان دفن ہوتا ہے۔ قرآن نے 8 جگہ قبر کا لفظ ذکر کیا، مراد یہی جگہ ہے جہاں بندہ دفن ہوتا ہے۔ تو قرآن نے قبر زمینی گڑھے کو کہا، جب قرآن نے اس کو قبر کہا ہم نے بھی اسے، تو عذاب قبر قبر کے اندر ہوگا، ثواب قبر قبر کے اندر ہوگا۔ جب قرآن نے قبر اسے کہا تو عذاب قبر بھی قبر میں ہوگا، ثواب قبر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع المیت فی قبرہ، جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، میت کو سجین میں نہیں رکھتے، میت کو علیین میں نہیں رکھتے۔ اگر علیین میں کوئی جنتی رکھنا پڑ جائے تو میزائل پہ بٹھا کے بھیجنا پڑے گا، ورنہ اس قبر تک پہنچنا بالکل محال ہے۔ قیامت کے دن آسمانوں سے اترے گا تو پیراشوٹ کے ذریعے اسے اترنا پڑے گا، کیونکہ قبریں اکھڑیں گی، وہاں کی قبر کیسے اکھڑے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وضع المیت فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مراد زمینی گڑھا ہے جس میں بندہ دفن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کی اونٹنی بدکی، 2 شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یہ قبر وہی تھی جس میں انسان دفن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها بلا حرج، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر سے مراد یہی گڑھا تھا، کیونکہ سجین کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، علیین کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، مراد یہ گڑھا ہے جہاں پہ آدمی دفن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، مراد یہی قبر ہے جہاں انسان دفن ہوتا ہے۔ جب کچھ دن گزر گئے، حضور علیہ السلام نے کئی سالوں کے بعد شہدائے احد کی قبر پہ گئے، مراد یہی قبر تھی جس میں شہدائے دفن تھے، دنیا والی زمینی قبر تھی۔ قرآن نے بھی کہا قبر یہ ہے، حدیث نے بھی کہا قبر، قرآن نے بھی کہا قبر یہی ہے، حدیث نے بھی کہا قبر، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ قبر یہی، اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی قبر یہی۔ ہم نے محدثین کو دیکھا، باب عذاب قبر مشکات میں موجود ہے، حدیثیں نیچے وہ ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ باب عذاب قبر بخاری میں ہے 183 صفحے پہ، لیکن نیچے حدیثیں وہی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ پتہ چلا محدثین کے ہاں بھی عذاب قبر ثواب قبر سے مراد یہی قبر ہے جہاں انسان دفن ہوتا ہے، جہاں انسان فقہا نے آپ ہدایہ اٹھا کر دیکھیں، مدونہ کبریٰ اٹھا کر دیکھیں، بدایت المجتہد دیکھیں، مسائل احمد، چاروں فقہا کی کتابیں
उठा कर देखें, कब्र इतनी ऊंची रखो, इतनी ऐसे बनाओ, कब्र इस तरफ से मुर्दे को दफन करो, दफन करते हुए फलां दुआ पढ़ो। उनके यहाँ भी कब्र वही जगह है जहाँ आदमी दफन होता है। हमारे उर्फ में कहते हैं मैंने कब्र को देखा, मैंने कब्र को ठीक किया, मैंने कब्र को खोदा। मुराद वही कब्र है जहाँ आदमी दफन होता है। लुगत की किताब उठा के देखो, कब्र मुर्दे के दफन की जगह को कहते हैं। अच्छा, अपनों की बात को छोड़ो, बेगानों से पूछो, फला कब्र प्रस्त है, पूछो कौन सी कब्र को पूछता है, कहेंगे यही जमीनी गड़ा जिसमें बंदा दफन होता है। तो फैसला हो गया ना, कुरान ने कब्र इसे कहा, अल्लाह के नबी ने कब्र इसे फरमाया, और अहले लुगत ने कब्र इसे कहा, फुकहा ने कब्र इसे कहा, मुहद्दिसीन ने कब्र इसे कहा, अपनों ने कब्र इसे कहा, बगानों ने कब्र प्रस्त कहकर कब्र इसे कहा। जब इजमा है कब्र यही है, तो सवाबे कब्र भी यही है, अज़ाबे कब्र भी यही है। कब्र का कब्र मुतय्यन हो गई कि कब्र यही है, तो सवाबे कब्र भी कब्र में और अज़ाबे कब्र भी। जब तय हो गया सर ये है, तो दर्दे सर किसी और जगह, दर्दे सर में होगा, किसी और जगह नहीं होगा। और जगह होगा तो उसका अलहदा नाम है, उसको सर नहीं कहते, उसको सर नहीं कहते। जिसे सर कहेंगे, जब सर का तयन हुआ तो दर्दे सर में, आंख का तयन हुआ दर्दे आंख में, पेट का तयन हुआ दर्दे पेट में। जब कब्र का तयन हुआ तो अज़ाबे कब्र में। जिसने कब्र को ये कब्र नहीं माना, कुरान की 8 आयतों को छोड़ गया, मुतवातर अहादीस को छोड़ गया, उर्फ को छोड़ गया, फुकहा को छोड़ गया, मुहद्दिसीन को छोड़ गया, लुगत को छोड़ गया, तो उसके पास है क्या? उसके पास तो कोई चीज बेचारे के पास नहीं है। जब सब ने कहा कब्र ये है और खुद भी कह बैठा फला कब्र प्रस्त है, तो कब्र यही जिसमें आदमी दफन होता है, तो मान गया ना कब्र यही है, मान गया कि कब्र यही है। अब नजर नहीं आता, नजर भाई आना भी नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। नजर अगर आ जाता तो अबू जहल और सिद्दीक में फर्क ना होता, नजर आ जाता तो फिर फर्क, फिर तो वो भी मान जाता, वो भी मान जाता। नजर नहीं आता था, इसीलिए सिद्दीक को अबू जहल में फर्क है। मानने वाला सिद्दीक बना, इनकार वाला अबू जहल बना। हजूर की बात को मानो तो ईमान है, नहीं मानते ईमान नहीं है। तो जो करना, बात एक अकीदे की नहीं है, तो जो करें भाई, बात एक अकीदे की नहीं, बात पूरी शरीयत की है। अगर बुखारी में अज़ाबे कब्र गलत है, तो जो तू नमाज पढ़ता है फिर वो नमाज भी तेरी यकीनी नहीं ना, फिर नमाज भी यकीनी नहीं। अगर मुस्लिम ने जो मसला अज़ाबे कब्र सवाबे कब्र का जिक्र किया ठीक नहीं है, मुस्लिम की हदीस से नमाज भी तो नहीं पढ़ सकता, तिरमिज़ी अबू दाऊद में अगर ठीक नहीं है, अकीदा अज़ाबे सवाबे कब्र ठीक नहीं है, फिर तेरी नमाज भी ठीक नहीं है। इब्ने माजा तिरमिज़ी में अगर वो ठीक नहीं है, फिर तेरी नमाज भी ठीक नहीं है। हम कहते हैं अपने उसूल के मुताबिक एक फर्ज रकात पढ़ के दिखा दे, हम तुझे मान लेंगे। एक रोजा रख के दिखा, हम तुझे मान लेंगे। ज़कात अदा करके दिखा, हम तुझे मान लेंगे। हज करके दिखा, हम तुझे मान लेंगे। पता चला मेरा तेरा इख्तिलाफ अज़ाबे कब्र सवाबे कब्र का नहीं, पूरी शरीयत का है। तू इसकी आड़ में पूरी शरीयत का इनकार करता है। मैं कहता हूं पूरी शरीयत को मान जा, तू पूरी को छोड़ता है, हम पूरी को मानते हैं। तो जो करें, जिन लोगों ने अज़ाबो सवाबे कब्र का मसला छेड़ा, उन मुहद्दिसीन को छोड़ के अपना कलमा साबित कर, उनको छोड़ के अपनी अजान साबित कर, उनको छोड़ के अपनी नमाज साबित कर, उनको छोड़ के अपना रोजा साबित कर, उनको छोड़ के अपना हज साबित कर। पता चला मसला एक अकीदे का नहीं, मसला पूरी शरीयत का है। मसला किसी एक बात का नहीं, पूरी शरीयत का है। अगर बुखारी अज़ाबे कब्र में नौज़ बिल्लाह झूठ बोल सकते हैं, तो नमाज में भी तो बोल सकते हैं ना।
اگر عذاب قبر میں ترمذی غلط نعوذ باللہ بات کر سکتے ہیں تو نماز میں بھی وہی راوی عذاب قبر کی بات کرے، وہی راوی نماز کی بات کرے، وہی راوی عذاب قبر ثواب قبر کی بات کرے، وہی زکات کی بات کرے، وہی حج کی بات کرے، وہی عذاب و ثواب کی بات کرے، تو کیا بات ہے؟ تیری تائید کی بات ہو تو ٹھیک ہے، میری تائید کی بات ہو تو غلط ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ کیا وجہ ہے کہ تیرے ان بے ایمان قوموں کی طرح بات ہی اور ہیں، لینے کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں، لینے کے اور دینے کے، تو جو فرمایا لینے کے اور دینے، میری طرف دیکھیں یار اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا، لینے کے اور ہیں دینے کے، ہم کہتے ہیں لینے کے بھی وہی رکھو دینے کے بھی، اور لینے کے اور ہو دینے کے اور، تو قرآن نے بے ایمانی کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے جس کو تو جو فرمائے لینے کا بھی باٹ وہی ہوں، دینے کے باٹ بھی وہی ہوں، ہمارے لینے کے بھی وہی ہیں، ہمارے دینے کے بھی وہی ہیں، تو جو کریں۔ یہ عام شخص کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کے بھی حیات ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جو کہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ، قتل روح ہوتا ہے یا جسم؟ روح یا جسم؟ قتل کون ہوتا ہے جی؟ جسم۔ مردہ روح کو کہتے ہیں جسم کو، جسم کو، جسم کو، جسم قتل ہوتا ہے، جسم کو مردہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا جسے مردہ کہتے ہو اسے مردہ نہ کہنا، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ جو قرآن نے کہا ہم اس کو مان گئے ہیں۔ قتل کون ہوتا ہے جی؟ جسم۔ مردہ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا جس کو مردہ کہتے ہو نا تو انہیں مردہ نہیں کہنا۔ کیا ہے وہ؟ تو جو کر کہتا ہے زندہ ہے، ہاتھ لگا کے دیکھوں زندہ نہیں لگتا، آنکھ سے دیکھوں زندہ نہیں لگتا، کان لگا کے سنوں زندہ نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں طاقت نہیں ہے اس حیات کو دیکھنے کی، تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم ایسا کر نہیں سکتے جیسے میں کوئی مشکل بات کہوں اور کہوں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ قابل سمجھ ہے لیکن تمہاری سمجھ اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ حیات تو قابل شعور ہے لیکن تمہارا شعور ناقص ہے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہے صحیح حیات لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تو شعور نہیں ہے تو ماننا کیا ہے؟ حیات۔ ماننا کیا ہے جی؟ دوسری آیت قرآن کریم کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان، تو جو کریں انہیں مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تو جو کریں جو وصف نبی کو ملتا ہے، نبی سے منتقل ہو کر امتی کو ملتا ہے، نبی کے امتی صدیق ہیں لیکن نبی پہلے صدیق ہیں، امتی فاروق ہیں، نبی پہلے فاروق ہیں، نبی کو وصف پہلے ملتا ہے، امتی کو بعد میں ملتا ہے۔ کلمہ پڑھا تو فاروق بنے، کلمہ پڑھا صدیق بنے، کلمہ پڑھا تو غنی بنے۔ کلمے سے وصف منتقل ہوا نا، کلمے کے بغیر تو منتقل، تو جو کرے کلمے کے بغیر تو منتقل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا وصف منتقل ہوا، اس لیے جو وصف امتی کو ملے نبی کو ضرور ملتا ہے، اور امتی فی سبیل اللہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، نبی ہر وقت فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ جو میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اپنی بات نہیں کرتا، محدثین کی بات کرتا ہوں، مفسرین کی بات کرتا ہوں۔
الحاوی للفتاوا صفحہ 556 پہ علامہ سیوطی کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی اپنی قبر میں بطریق اولا زندہ ہیں. جب شہید جو امتی ہے کلمہ پڑھا نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے مارا گیا, جب وہ زندہ ہے نبی بطریق اولا زندہ ہے. 556 صفحہ الحاوی للفتاوا ہے, فتح الباری کی 6 جلد صفحہ 603 پر قرآن کی یہ آیت لکھ کے ابن حجر کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوا حضور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ سخاوی القول البدیع کے صفحہ 173 پہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اس آیت سے ثابت ہوا اپنی قبر میں زندہ ہیں. ملا علی قاری مرقات میں کہتے ہیں قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. عمدۃ القاری بخاری کی مشہور شرح علامہ عینی کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. توجہ کریں بھائی, کاش پنجاب کا حیاتی ہوتا یہاں پہ. توجہ کریں بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حیات النبی زندہ باد, حیات النبی زندہ باد, حیات النبی زندہ باد. نہیں توجہ فرمائیں بھائی, جب تک مفتی صاحب نہیں فرمائیں گے ہم نہیں کچھ بھی کہتے تھے. توجہ رکھیں, مستحق بھی ہو تو ہم نہیں کہتے جب تک مفتیان کرام کسی چیز کا فتویٰ نہ دیں ہمیں. توجہ فرمائیں بھائی, میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی تفسیر بیان نہیں کی نا, میں نے اپنی تفسیر بیان نہیں کی, میں نے سابقہ مفسرین کا حوالہ دیا. قرآن کریم نے ایک آیت اور تیسری 10 آیات میں عقیدہ حیات ہے. میں ایک آیت اور پڑھ کے بات آگے عرض کرتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے ہیں. مسلم شریف کتابوں کے نام یاد رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب عقیدے کو نہیں مانیں گے کتنے کتنے بڑے آدمی چھوٹ جائیں گے. مسلم شریف باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام 268 صفحہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبرہ, وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتا ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے, سلام بھی ہوتا ہے. یہ جسم کا فعل ہے, روح کا فعل. نماز کون پڑھتا ہے؟ جسم پڑھتا ہے نا. نماز جسم پڑھتا ہے. توجہ کریں, حضور علیہ السلام نے دیکھا, کہتے ہیں معجزہ ہے. کیا ہے جی؟ معجزہ ماننے کے لیے ہوتا ہے انکار کے لیے؟ معجزہ ہی صحیح. معجزہ ماننے کے لیے ہوتا ہے انکار کے لیے؟ تو مان لو. حضور علیہ السلام نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. کہنے والے نے بڑے آسانی سے کہہ دیا جی معجزہ ہے. ہم نے کہا نہیں, معجزہ دیکھنا ہے, نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے. حضور معراج سے واپس آئے, کفار نے کہا نہیں مانتے ہم, اتنے تھوڑے وقت میں کیسے پہنچے؟ نشانیاں بتاؤ. نشانیاں دیکھی نہیں تھی. رب نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. دیکھتے گئے, بتاتے گئے, دیکھتے گئے, بتاتے گئے. دیکھنا معجزہ تھا, بیت اللہ کا ہونا یہ حضور کا معجزہ نہیں تھا, وہ موجود تھا. یہاں پر بھی دیکھنا حضور کا معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا حضور کا معجزہ نہیں تھا, یہ اللہ کا قانون تھا. یہ قانون تھا. بیت المقدس موجود ہے, دیکھنا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا موجود ہے, دیکھنا معجزہ ہے. پھر حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے, 3 انبیاء نے استقبال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں موجود ہیں. آسمانوں پہ گئے, آئے اور گئے. ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی رہی. قرآن نے کیا کہا؟ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس میں شک نہ کرو, وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور ملاقات زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی نہیں ہوتی.
मुलाकात किसकी होती है? जिंदू की। मुर्दों की मुलाकातें नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह फरमाते हैं आप शक ना करें, तो उम्मती तू भी शक ना कर, वो मुलाकात हुई है तो जो करना। एक बंदा बेचारा वो खिला के बोला, कहते हैं ये तो बताओ इतनी जल्दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस कैसे पहुंच गए? हुजूर ने कब्र मुबारक में देखा, फिर आसमानों पे कैसे पहुंच गए? हुजूर ने बैतुल मुकद्दस में देखा, थोड़े वक्त में 3 जगहों पे कैसे पहुंचे? मैंने कहा ये बताओ हुजूर कैसे पहुंचे? कहते हैं उनको तो अल्लाह लेकर गया। तो मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाने पर हमारी ड्यूटी थी, उनको भी ले जाने वाला अल्लाह, उनको भी ले जाने वाला अल्लाह। जो उनको ले गया वो उनको भी ले गया। हमने दोनों को ले जाने को मान लिया, हमने दोनों को जाने को मान लिया। उनको भी अल्लाह ले गया, इनको भी। ये बहाने हैं हदीस छोड़ने के, ये बहाने हैं कुरान छोड़ने के। खैर मैं अर्ज कर रहा था, मैं अब अहदीस पे बात अर्ज करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान के मुताबिक है, कुरान के खिलाफ नहीं है। बल अहया कुरान की आयत है, अल अंबिया अहया अल्लाह के नबी का फरमान है। कुरान ने भी हयात को जिक्र किया, हदीस ने भी हयात को जिक्र किया। कुरान में भी हयात, हदीस में भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू दाऊद शरीफ में, तो जो करें मुस्लिम की हदीस मैंने अर्ज कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा। अबू दाऊद शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जब कोई उम्मती मुझ पे सलाम करता है, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। अगर ठीक नहीं है तो अबू दाऊद गई, ठीक नहीं है मुस्लिम गई। इनको अगर छोड़ोगे नमाज कलमा रोजा सारी शरीयत गई, गई के ना गई? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए, बल्कि सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमा के दिन कसरत से मुझ पे द्रूद पढ़ा करो, तुम्हारा द्रूद हम तक मुझ तक पहुंचाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया वो बादल मौत, अल्लाह के नबी मौत के बाद कैसे पहुंचेगा? कद अरंता आपका जिस्म तो वो सीधा हो चुका होगा, वो तो होगा ही नहीं, आप पर द्रूद कैसे पहुंचेगा? सहाबी का सवाल ये था जिस्म नहीं होगा कैसे पहुंचेगा? सहाबी का सवाल ये था कि जिस्म पे तो पहुंचना है, जिस्म होगा नहीं कैसे पहुंचेगा? हुजूर फरमाते रूह पे पहुंचेगा नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम किया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, नबी के जिस्म को जमीन नहीं खाती। ये तेरा सलाम जिस्म पर पहुंचेगा। अगली बात फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ 118 सफा इब्ने माजा, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। इब्ने माजा भी गई। मिशकात शरीफ में 5 हदीसें, मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेत हो, जो मैं रोजे पे द्रूद पढ़ेगा मैं सुनूंगा। मन सल्ला अलैया नायन उपलिप्त हो, जो दूर से पढ़ा जाएगा पहुंचा दिया जाएगा। अहले सुन्नत का यही अकीदा है, हुजूर के रोजे पे सलाम पढ़ो, सुनते हैं, दूर से पढ़ो पहुंचा दिया जाता है। तो जो करना अकीदा सिर्फ हमारा नहीं है, ये अकीदा पहले दिन से ही चल पड़ा था। किस दिन से जी? पहले दिन से। हुजूर वफात पा गए, इस बात में इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है? तो जो रखें भाई, इधर उधर नहीं देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम वफात पा गए, सिद्दीक खुतबे के लिए खड़े हुए, सिद्दीक अकबर ने खुतबा दिया। तो जो करें, खुतबे में 2 खुसूसी ऐलान भी किए, सारे खुसूसी थे। जो हमारे उन्वान के मुताबिक 2 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात, इन्ना मुहम्मदन कद मात, यकीनी बात है अल्लाह के नबी वफात पा चुके। कोई सहाबी बोले जी?
किसी ने इनकार, सारे सहाबा का इजमा हो गया कि अल्लाह के नबी वफात पा गए हैं, दुनिया में किसी मुसलमान ने इनकार नहीं किया। ठीक है। सिद्दीक का दूसरा ऐलान, वल्लाह ला युज़िकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, अल्लाह की कसम ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको दो मौतें नहीं सिखाएगा। दो मौतें कौन सी थी? बुखारी की मशहूर दो शरह हैं, उम्दतुल कारी ऐनी, फतुल बारी, दोनों में खुतबा सिद्दीक उठाकर देखो, दोनों में लिखा है अल मौत फिल दुनिया वल मौत फिल कब्र, दो मौतें अल्लाह नहीं देगा। क्या मतलब? दुनिया में मौत आ गई है, जब कब्र में जाएंगे रूह लौटेगी, रूह के लौटने के बाद जो नींद तारी होती है, मौत से उसको ताबीर किया, वो अंबिया पे नहीं आती। बुखारी के हाशिये में 517 सफ़े पे भी है, फतुल बारी में भी है, ऐनी में भी है। वल अहसन अन युकाल अन्ना हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतअक़बुहा मौतन बल यस्तमिरु हय्या वल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। जो सिद्दीक अकबर ने ऐलान किया, जब हुजूर को कब्र में हयात हासिल होगी, उसके बाद हुजूर पे मौत नहीं आएगी, क्योंकि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। सिद्दीक ने मौत का ऐलान किया, सहाबा ने मान लिया, इनकार नहीं किया। सिद्दीक ने हयात का ऐलान किया, सहाबा ने मान लिया, इनकार नहीं किया, क्योंकि सारे सहाबा हयाती थे, इनकार नहीं किया। हयाती ना होते इनकार कर देते, हयाती ना होते तो इनकार, हयाती थे इसलिए इनकार। कोई सादा बंदा मोटी तबीयत का कह सकता है कि जी वो असल बात ये थी, सिद्दीक जज्बात में थे, शायद इसलिए कह गए होंगे। होता है ना, बहाना ही जो तलाश करना है। आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है, नहीं रखता मैं तुझे, कह सकता है जज्बाती बात थी। लेकिन मेरे दोस्तों, तफसीर राजी सूरह कहफ की तफसीर देखें तो यह सवाल उठ ही नहीं सकता। सिद्दीक की वफात का वक्त करीब आ गया। सिद्दीक ने सहाबा को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं मेरी चारपाई को उठा के हुजूर के रोजे पे ले जाना है, मेरी तरफ से सलाम करना है, मेरी तरफ से कब्र में दाखिले की, वहां पे कब्र बनाने की इजाजत मांगनी है। मिल जाए तो ठीक है, वरना चारपाई को उठा के आम कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना है। सिद्दीक ने वसीयत सहाबा को की, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया। सिद्दीक वफात पा गए। सिद्दीक की चारपाई को सहाबा उठा के हुजूर के रोजे पे ले गए। सिद्दीक की तरफ से सलाम कहा, सलाम कहने के बाद रोजे से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास दाखिल कर दो। सिद्दीक की कब्र वहां पे बना दी गई। सिद्दीक पहले दिन भी हयाती, सिद्दीक आखिरी दिन भी हयाती, सारे सहाबा पहले दिन भी हयाती और आखिरी दिन भी हयाती। और सारे सहाबा ने सिद्दीक अकबर की वसीयत पे अमल करके बता दिया कि सारे के सारे सहाबा हयाती थे, कोई एक सहाबी भी इस अकीदे का मुनकर नहीं था। तो जो करें जी, तो जो करें भाई, तो जो करें भाई। मिशकात में हदीस मौजूद है, सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ये मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। जब यजीद के दौर में मदीने पर हमला हुआ, हालात बड़े तंग हो गए। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं खौफो हरास का आलम था। 3 दिन तक मस्जिद नबवी गैर आबाद रही, अजानो इकामत ना हो सकी, खौफो हरास का आलम था, बाहर निकल नहीं सकते थे। और मैं मस्जिद की सबू में लिपट कर दीवाना बन के मस्जिद में पड़ा रहता था। कहते हैं मुझे नमाज के औकात का पता नहीं चलता था। होता क्या, जब नमाज का वक्त आता, रोजा रसूल से अजानो इकामत की आवाज आया करती थी, मैं उस आवाज पे नमाज पढ़ा करता था। ये बात सिर्फ साहिब मिशकात ने नहीं लिखी, सुनन दारमी में भी है। पता चला बुखारी भी मेरे हम अकीदा है, मुस्लिम भी मेरा हम अकीदा है, अबू दाऊद भी मेरा हम
मिशकात भी मेरा हम अकीदा है, इब्ने माजा भी मेरा हम अकीदा है, सुनन दारमी भी मेरा हम अकीदा है। फिर जा, अगर इन मुहद्दिसीन का अकीदा पसंद नहीं, नमाज अपनी किताब से पढ़, रोजा अपनी किताब से रख, हज और ज़कात अपनी किताब से दे, कलमा अपनी किताब वाला पढ़। अगर इनका यह अकीदा ठीक नहीं है फिर पूरी शरीयत ठीक नहीं है। अगर यह अकीदा ठीक है इसको मान ले तो शरीयत तेरे पास है, इनको नहीं मानता शरीयत नहीं है तेरे पास। शरीयत पर पास, कलमा भी तो उन्हीं ने बताया, नमाज भी उन्हीं ने बताई, रोजा हज और ज़कात भी। इसलिए तराजू एक ही रखनी, तराजू एक रखने, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो जो करें, तो जो करें, मैं सिर्फ चंद हजरात के नाम अर्ज करना चाहता हूं। बुखारी हयाती, इसीलिए उनके खिलाफ किताब लिखनी पड़ी। अगर हम अकीदा होता तो उनके खिलाफ किताब ना होती ना। मैंने एक डॉक्टर को पूछा, वो भी किसी और नस्ल का था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब यहां हाथ क्यों बांधते? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा आप स्कूल पढ़ते रहे हैं? मैं कहा जी मैं पढ़ता रहा हूं। तो ने कहा असेंबली में नहीं उस्ताद कहते थे प्रेयर पोजीशन? मैं कहा जी। तो हाथ हम कहाँ बांधते थे? मैं कहा वाकई इधर बांधते थे। दलील सुनीजिए आपने। अगर मतलब कि मिल जाए तो प्रेयर पोजीशन भी हमारे लिए दलील है, मतलब कि ना मिले तो फिर आयत और हदीस भी पढ़ो तो कबूल। खैर तो मैं तो जो रखें भाई इधर यार, ना देखा करो पीछे, तो जो करें, बोलने दें, एक बोलता है तो उसका क्या है जी, तो जो फरमाएं। मैं सिर्फ चंद उलमा के नाम अर्ज करता हूं। मुहद्दिसीन सारे के सारे हयाती, मुफस्सिरीन सारे के सारे हयाती, इब्ने कसीर अकीदा हयात, मारिफ कुरान अकीदा हयात, दुर्रे मंसूर अकीदा हयात, तफसीर खाजन अकीदा हयात, दुनिया की पहले दौर की सारी किताबें उठाकर देखो, सब में अकीदा हयात है। सारे मुहद्दिसीन उठाओ, अकीदा हयात है। आज तक के अकाबर में से इब्ने हजर हयातुन नबी 603 सफा फतुल बारी की 6ठी जल्द पे है। अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी में अकीदा हयात लिखा। अल्लामा सखावी ने अल कौल बदी में अकीदा हयात लिखा। अल्लामा समहूदी ने वफाल वफा में अकीदा हयात लिखा। इब्ने कय्यम ने जिलाल अफाम में अकीदा हयात लिखा। मजमुआ फतावा में इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने अकीदा हयात लिखा। उससे आगे चलते आओ, आज तक के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अकीदा हयात लिखते हैं। जिनसे तूने कुरान पढ़ा हयाती थे, हदीस पढ़ी हयाती थे, मंतिक पढ़ी हयाती थे, फलसफा पढ़ा हयाती थे, नाहव पढ़ी हयाती थे, सरफ पढ़ी हयाती थे, अलिफ बा पढ़ा हयाती थे। अगर हयात ठीक नहीं है तो बता तेरे पास हक आया कहां से? जब समुंदर से, दरिया से, कहीं जगह से कोई चीज आ रही है तो कोई रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो किसने बताया है आपको कि यह अकीदा ठीक नहीं है? जब सारे थे ही हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल। तो जो रखे, तो सारी उम्मत इस अकीदे की कायल है, यही अकीदा हक है। इसीलिए उम्मत के उलमाए किराम ने इस अकीदे पर पूरी पूरी किताबें लिखी, जिसमें अकीदा हयात को साबित किया। इमाम बहकी जैसा बड़ा मुहद्दिस हयात अंबिया पूरी किताब लिखता है। इब्ने कय्यम जिलाल अफाम में इसको बहुत वजाहत से लिखते हैं। इसके अलावा अंबाल अज़किया रिसाला अल्लामा स्यूती लिखते हैं, और भी बहुत सारे मुस्तकिल किताबें लिख के अकीदा हयातुन नबी को साबित करते हैं। और ये उम्मत का इजमाई अकीदा है। 173 सभा अल्लामा सखावी अल कौल बदी में कहते हैं, नाहनु नूमिन व नुसद्दिक बिन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फी कब्रिही, हम ईमान लाते हैं और तस्दीक करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में हयात हैं। व अन्ना जसदहु शरीफ ला ताकुलुल अर्द, हुजूर के जस्से अतर को जमीन नहीं खाती। वल इजमाउ अला हाजा, इस पे पूरी उम्मत का इजमा है, इसमें इख्तिलाफ।
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اکٹھ گمراہی پہ ہو ہی نہیں سکتا، امت کا اکٹھ گمراہی پہ تو جو کرے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ اجماع امت ہے۔ کیا ہے جی؟ اجماع امت ہے، اجماع امت دلیل ہے، اجماع امت۔ تو میرے دوستو، میں نے دو مسئلوں پہ وضاحت سے بات عرض کی ہے قدرے۔ ایک تو عذاب و ثواب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اور دوسری بات اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وقت کی قلت، دو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پاس ہر مسئلے پر اسی طرح جدائل موجود ہیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، جو جسم سڑ گل گیا اسے عذاب کیسے ہوگا، میں نے حدیث سنا کر ثابت کر دیا ہے کہ ایسے ہوگا، باقی انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہوتا ہے۔ تعویذ شرک ہیں، چاہیے کہ ایسی حدیث پیش کر دیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ تعویذ شرک ہیں، لیکن تعویذ شرک والی کوئی حدیث پیش نہیں کرتے، بلکہ اور احادیث پیش کرتے ہیں جن کا معنی تعویذ نہیں بنتا، جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھ کے دم کرنا ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی کو لکھ کے اس آدمی کو دے دیا جائے تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ ہاں، شرک کی تعریف نہ آتی ہو تو بات اور ہے۔ ایک منٹ جی، اسلام میں تعویذ پہننے کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن فقط اجازت ہے، نہ فرض واجب ہے نہ حرام ہے۔ عثمانی یزید کو حضرت کہتے ہیں، بھائی ان کے حضرت ہوتے ہی ایسے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ان کے حضرت اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 60 سال کی انتہا سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ تذکرہ فرمایا تھا اس قسم کے فتنوں کا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قریشی نوجوان نو عمر ہوں گے، ان کے ہاتھوں دین کی بربادی ہوگی۔ ان کا مصداق ابن حجر بھی یزید کو قرار دیتے ہیں، ملا علی قاری بھی یزید کو قرار دیتے ہیں۔ تو پورے علماء اہل سنت والجماعت کے سرخیل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم بخاری میں ما باب ما قیل فی قتال روم کے تحت لکھا ہے کہ یزید 3 کاموں میں ملوث تھا۔ نمبر 1 شراب پینا، نمبر 2 خرابی مدینہ، نمبر 3 قتل حسین۔ یزید کی 3 خامیاں ذکر کر کے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا معاملہ عام گناہ گاروں کا سچ ہے، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف ہے، اور یہی محدثین اور فقہاء کا مذہب ہے۔ برزخ کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں عذاب قبر برزخ میں ہوتا ہے، وہ آسمانوں میں ہے۔ توجہ رکھیں، محسوس تو ایسے کراتے ہیں جیسے وہاں سے ہو کر آئے ہوں نا۔ توجہ رکھیں، قرآن کریم میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، توجہ ہوگی تو سمجھ آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان سے آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ انتہا دن ہے نا، انتہا کیا ہے جی؟ دن۔ زمانے کی انتہا زمانہ ہوتا ہے، مکان کی انتہا مکان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ مسجد سے گھر تک، ٹھیک ہے جی، مسجد سے 10 بجے تک، ٹھیک ہے، غلط ہے۔ زمانے کی انتہا زمانہ، جمعے سے ہفتے تک، جمعے سے مسجد تک نہیں۔ زمانے کی انتہا زمانہ، مکان کی انتہا۔ جب انتہا زمان ہے تو ابتدا بھی کیا ہوگی جی؟ زمان۔ تو برزخ موت سے لے کے قیامت تک کے زمانے کا نام ہے۔ زمان مقام میں تضاد نہیں ہوتا۔ قبر ظرف مکان ہے، برزخ ظرف زمان ہے۔ رات بھی ہے، مسجد بھی ہے، اس میں کوئی منافات نہیں۔ برزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، اس میں کوئی منافات نہیں۔ اس عذاب کو برزخی عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، قبر کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی برزخ اس کو کہتے ہیں۔ برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ فرعون ہمارے سامنے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سامنے سوئے ہوئے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے
سامنے سویا ہوا بندہ اٹھ کے بھاگ کے مسجد سے نکل جاتا ہے کہ میں نہا کے پھر واپس آ رہا ہوں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بارے میں صحیح حدیث، اتنی بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت فرمایا ہے۔ کتاب الدعوات مشکات میں حدیث موجود ہے، اور جگہوں پر بھی بہت سی یہ تو نظر میں سے گزر جائیں گے۔ ایک بات ہوگی، باقی جو دعا آہستہ کرائی جاتی ہے چاہے ظاہراً وہ اجتماعی ہوتی ہے وہ انفرادی ہی ہوتی ہے۔ تیسری بات، ساری زندگی اجتماعی دعا مانگتے رہیں، جب تک کسی کام کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیں گے اس وقت تک وہ کام بدعت نہیں بنتا۔ جب تک اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے اس وقت تک وہ کام بدعت نہیں بنتا۔ تو ویسے میرا ایک سوال ہے، آخر آپ اتنی آیتیں جو چھوڑ رہے ہیں پہلے وہ فرائض تو پورے کریں۔ آپ جو میں نے اب تک حدیثیں پڑھی ہیں یہ انہوں نے مان لی ہیں، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ مان گئے ہیں، تو یار جو ہیں وہ تو مانو، پھر آپ کو یہ بھی ہم دکھا دیں گے۔ ٹھیک، معقول بات ہے جی۔ تو جو میں نے دکھائی ہیں جب آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی دکھا دیں گے۔ کشف کا کیا مطلب ہے؟ کیا اولیاء کرام کو کشف ہوتا ہے؟ کشف ہے کسی وقت کسی چیز کا کھل جانا کسی پر۔ اولیاء کرام کو بھی بسا اوقات انبیاء کرام کو بھی کشف ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کشف کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، اور جگہوں پہ بھی بہت سارے حضرات کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو یہ کشف ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ تو یہ تو بہت سارے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، سچی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈھیٹ پنا اللہ ہمارا ختم کر دے۔ دعا کے نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے ہمارے والدین اساتذہ سے راضی ہو جا، اے اللہ جن احباب نے یہ انتظام کیا ان کے انتظام کرنے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ جو ساتھی بھولے بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان کو سمجھ کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان کو راہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد۔